Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Yakut Kids English School, and I am Sumaya Bari, and welcome to my class. So today we are going to do comprehension. After that, we are going to do question answer. Then we will do speed reading, and after that, today we are going to learn about past continuous tense. Okay, past continuous tense. Today we are going to learn, and after grammar part, then we will do riddle and tongue twister. So, and I hope that you are all doing good. You are all doing fine, and I'm also fine. So, I hope and pray that today you will enjoy today's class. Okay, so let's start our class. Acha, so I'm going to share the slide. Okay, first we are going to read the. So, can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, miss. Acha. Okay. So very good. So and as I said before, and as I said in the previous classes, that I will ask five of you to read five, and another next slide five, and then another next slide. I will ask another five. Okay, so we will finish our class like this, so that everyone can answer and everyone can participate, and also we can finish the class completely. Okay. Acha. So this is a comprehension. So this is a story actually. So everyone, please mute yourself and read the story. Okay, read the story, and I'm going to read for you also, and I'm going to say the meaning of the story. Acha. So it was a hot sunny day. Tom and Sam went to the beach for swimming. There were lots of people at the beach. Some children were building sandcastles and others were playing. Tom and Sam splashed and swam in the cool water. After some time, the boys decided to eat their lunch near the rocks. They saw many shells over the rocks. Soon it was dark and they returned home. Acha, so what is the meaning of it? Meaning, okay, it was a hot sunny day. So how was the weather? How was the weather? The weather was a hot sunny day. ঠিক আছে? মানে খুব গরমের একটা দিন ছিল, খুবই রৌদ্রময় গরমের একটা দিন ছিল। তারপর টম এন্ড স্যাম went to the beach for swimming। তো এই নরমালি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বিদেশে, হ্যাঁ বিদেশে হচ্ছে কি করে, বিদেশে নরমালি যেহেতু হচ্ছে যেসব দেশগুলো হচ্ছে নরমালি মানে বরফের দেশ, মানে যেসব দেশগুলোতে বরফ পড়ে, স্নো পড়ে, তারপরে হচ্ছে শীত বেশি টাইম থাকে। তো তারা যখন তাদের সামার টাইম আসে, যখন সামার হয় তখন তারা বিচে চলে যায়। হ্যাঁ, ওরা এই জিনিসটা খুবই এনজয় করে। হ্যাঁ, সামারে ওরা বিচে মানে ওরা হচ্ছে সেই মানে সামার টাইমটা ওরা খুব বেশি এনজয় করে, যেহেতু হচ্ছে আমরা যেমন হচ্ছে শীতকালটা বেশি এনজয় করি। ওয়াই? কারণ আমাদের দেশে গরম বেশি, তাই না? গরম বেশি থাকে, শীতকাল মাত্র থাকে 2 মাস, তাও ভালোভাবে আমরা ঠিকভাবে শীত পাই না, খুবই কম থাকে। হ্যাঁ, তো হচ্ছে ঠিক তেমনি ওদের হচ্ছে সামারটা হচ্ছে ওদের মনে হয় 3 মাসের। তো অনেক ঠান্ডা হয়, স্নো পড়ে। হ্যাঁ, এত বেশি ঠান্ডা হয় যে ওদের কাছে সেই জন্য they don't like winter, they love spring and summer season. Okay, আচ্ছা, okay, so Tom and Sam went to the beach for swimming. তো আজকে দিনটা কি ছিল, দিনটা খুবই সানি ছিল, হট ছিল, এই জন্য টম এন্ড স্যাম সমুদ্র সৈকতে গিয়েছিল সুইম করতে। হ্যাঁ, আচ্ছা, সাঁতার কাটতে গিয়েছিল। বিচ মানে সমুদ্র সৈকত। আচ্ছা, ঠিক আছে। There were lots of people at the beach. আচ্ছা, সেখানে অনেক মানুষ ছিল, বিচে অনেক মানুষ ছিল, আরো অনেকে গিয়েছিল। Okay, some children were building sand castles. আচ্ছা, sand castles মানে কি?
কে বলতে পারবে? হোয়াট ইজ স্যান্ড Miss, স্যান্ড ক্যাসেল? Miss, বিচে বালুর যে তৈরি বালিটা থাকে সে বালি দিয়ে হলো প্রাসাদ মানে একটা এরকম বাকেটের ধরনের মধ্যে তারা বালু বাসা ভরে সেই build বাকেটের করে। শেপ থাকে একটা বিল্ডিং এর মতো, সেটা আবার দিলে সেটা একটা বিল্ডিং এর আকার হয়ে যায়। হ্যাঁ, ইয়েস, মানে এটা একটা জাস্ট ইয়ে থাকে, ডাইস করা থাকে। তো ডান্স ডাইস গুলা দিয়ে ডাইসের ভিতরে বালিগুলা নেয়, বালিগুলা নিয়ে হচ্ছে ওরা বসিয়ে বসিয়ে তখন হচ্ছে তোমার ক্যাসেলস মানে তো অ্যাকচুয়ালি প্রাসাদ। ক্যাসেল মানে প্রাসাদ, যেখানে রাজারা থাকে, তাই না? থাকতো যেটা প্রাসাদ। ওকে, স্যান্ড ক্যাসেল মানে হচ্ছে বালুর প্রাসাদ, মানে বালি দিয়ে তৈরি যে প্রাসাদটা সেটাকে বলে হচ্ছে স্যান্ড ক্যাসেল। তো হচ্ছে অনেক বাচ্চারা কি করছিল হচ্ছে তারা স্যান্ড ক্যাসেল বানাচ্ছিল, তারা বালু দিয়ে প্রাসাদ বানাচ্ছিল। এন্ড আদার্স ওয়্যার প্লেইং, এবং অন্য বাকি বাচ্চারা খেলাধুলা করছিল। আচ্ছা, টম এন্ড স্যাম splashed and swam in the cool water. আচ্ছা, splashed মানে কি? স্প্ল্যাশড মানে হচ্ছে পানি ঝাপটানো, পানির মধ্যে ঝাপটাঝাপটি করা। ঠিক আছে, পানিতে যদি আমি এরকম জোরে একটা এরকম বাড়ি দেই তাহলে পানিটা কি হবে? ছিটকে যাবে, তাই না? স্প্ল্যাশ হবে, এটাকে বলে হচ্ছে স্প্ল্যাশ। ঠিক আছে, ঝাপটানো, পানি ঝাপটানো। এন্ড সোয়াম মানে সুইমের পাস্ট টেন্স হচ্ছে সোয়াম, সেটা তো আমরা সবাই জানি। তো সোয়াম, তারা তাহলে টম এন্ড স্যাম কি করছিল? তারা ঠান্ডা পানিতে, তারা সমুদ্রের ঠান্ডা পানিতে তারা হচ্ছে সাঁতার কাটছিল এবং পানি এরকম স্প্ল্যাশ করছিল, ঝাপটাচ্ছিল। ওকে, মানে মজা করছিল আর কি। আচ্ছা, তো আফটার সাম টাইম, কিছু সময় পরে কি হলো? দা বয়েজ ডিসাইডেড মানে কি? সিদ্ধান্ত নেওয়া, সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা হচ্ছে দে ইট দেয়ার লাঞ্চ নিয়ার দ্য রক্স মানে পাথর। তো পাথরের কাছাকাছি বসে তারা কি করবে? লাঞ্চ করবে, দুপুরের খাবারটা খাবে। হ্যাঁ, তো এটা তারা হচ্ছে ডিসাইড করলো। আচ্ছা, দে স ম্যানি শেলস ওভার দ্য রক্স। আচ্ছা, শেলস মানে কি? হু ক্যান সে? শামুক, ইয়েস, শামুক বা ওই যে শঙ্খ টাইপের, শঙ্খ ওটা শামুক বা ঝিনুক যেটাই হোক, তো শামুকই নরমালি আমরা বলি। তো দে স ম্যানি শেলস ওভার দ্য রক্স, পাথরের উপরে তারা অনেক কি দেখতে পেল? অনেক শামুক দেখতে পেয়েছিল। ওকে, সুন মানে তাড়াতাড়ি, সুন ইট ওয়াজ ডার্ক মানে অন্ধকার, এন্ড দে রিটার্ন হোম। আচ্ছা, সুন মানে তাড়াতাড়ি হচ্ছে অন্ধকার হয়ে গেল, মানে সন্ধ্যা নেমে গেল, আর হচ্ছে তারা তখন বাসায় চলে গেল। ওকে, মিস, ইয়েস, এই 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 যে প্যারাগ্রাফ সেটাকে একটু বড় করে দেওয়া যায় না? ছোট তো, তাই আচ্ছা, হ্যাঁ, এটাকে জুম করে দেখতে হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন কি দেখতে পাচ্ছো? হ্যাঁ মিস, এখন ভালো করে বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, মিস, দাগগুলো একটু সরিয়ে দিলে ভালো হয়। ওকে, আচ্ছা, সো ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? নো মিস। আচ্ছা, ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, কারোর কোনো কোশ্চেন নেই? বুঝতে কোনো প্রবলেম আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন এভরিওয়ান? মিস, এই কম্পারিজনটার টাইটেল কি? আচ্ছা, actually it is a story, there is no actual title. হ্যাঁ, গল্পটার কোনো টাইটেল নাই। টাইটেল হচ্ছে you can give any title of it. হ্যাঁ, Okay, একটা miss. টাইটেল দিতেই পারো, ঠিক আছে? কম্প্রিহেনশন, নরমালি কম্প্রিহেনশনে কোনো টাইটেল অ্যাকচুয়ালি সেরকম ভাবে থাকে না। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে আমরা যদি আমাদের বইগুলা দেখি, আমরা যদি আমাদের টেক্সট বইগুলা ফলো করি, দেখবে যে কম্প্রিহেনশনে নরমালি টাইটেল থাকে না, বা থাকলে স্টোরিতে থাকে। হ্যাঁ, স্টোরিতে থাকে। তো আমরা হচ্ছে কম্প্রিহেনশন জাস্ট আমরা নরমালি যেটা কি লেখা থাকে যে রিড দা প্যাসেজ, এইভাবে লেখা থাকে, তাই না? বইয়ের মধ্যে কিন্তু এইভাবেই লেখা থাকে যে রিড দা প্যাসেজ। হ্যাঁ, তো এটাই অ্যাকচুয়ালি কম্প্রিহেনশন, আনসিন কম্প্রিহেনশন অর সিন কম্প্রিহেনশন, হোয়াটএভার ইট ইজ। আমরা প্রথমে যেটা লেখা থাকে যে রিড দা প্যাসেজ, প্যাসেজটা পড়ো, এটাই, আর কিছু না। আচ্ছা, ওকে, সো আই এম গোইং টু আস্ক 5 of you to read. আচ্ছা, আমি হচ্ছে 5 জনকে পড়তে বলবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাসমিয়া, মিস, you ক্যান will আই read. ফার্স্ট? আচ্ছা, আমি দেখি কাকে কাকে ধরি। হ্যাঁ, তাসমিয়া, read.
It was a hot sunny day. Tom and Sam went to the beach for swimming. There were lots of people at the beach. Some children were building sandcastles and others were playing. Tom and Sam splashed and swam in the Splashed. pool, Splashed. splashed and swam in the cold water. After some time, the boys decided to eat their lunch near the rocks. They saw many shells over the rocks. Soon it was dark and they returned home. Okay, thank you. আচ্ছা, next করবে আতিফ। আতিফ will read. It was a hot sunny day. Tom and Sam went to the beach for swimming. There were lots of people at the beach. Some children were building sandcastles and Castles. others castles and others were playing. Tom and Sam splashed Splashed. splashed Splashed. splashed হ্যাঁ, at এবার হচ্ছে। at swim in the cool water. After some time, the boys decided to eat their lunch near the rocks. They saw many shells over the rocks. Soon ate the dark and they returned home. Okay, thank you আতিফ। English আচ্ছা, now. ওকে পড়শি, হ্যাঁ পড়শি পড়ো। ফ্ল্যাশ মানে কি? স্প্ল্যাশ মানে হচ্ছে পানি ঝাপটানো। হ্যাঁ, পানির মধ্যে যে আমরা এরকম বাড়ি দিয়ে পানি ঝাপটাই না, ছিটাই না পানিটা, সেটাকে হচ্ছে স্প্ল্যাশ। মানে যখন আমি পানির মধ্যে এরকম করে একটা বাড়ি দিব হাত দিয়ে, তখন এই পানিটা ছিটকে যাচ্ছে, তো এটাকেই বলে স্প্ল্যাশ, ঝাপটানো। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে পড়শি রিড। It was a hot sunny day. Sam and Tom went to the beach for swimming. There were lot of people at the beach. Some children were building sand castles and others were playing. Tom and Sam splashed and swam in the cool water. After some time, the boys decided to eat their lunch near the rocks. They saw many shells over the rocks. Soon it was dark and they returned home. ওকে, থ্যাংক ইউ পড়শি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভেরি গুড। আচ্ছা, মাহাতি পড়বে, মাহাতি। Ji miss. It was a hot sunny day. Tom and Sam went to the beach for swimming. There were a lot of people in the beach. Some children were building sand castles and others were playing. Tom and Sam splashed and swam in the cool water. After some time, the boys decided to eat their lunch near the rock. They saw many shells over the rock. Soon it was dark and they returned to home. ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, লাস্ট করবে পুষ্প। It was a hot sunny day. Tom and Sam went to the beach for swimming. There were lots of people at the beach. Some children were building sand castles and others people playing ক্যাসেলস। কিটা castles. উচ্চারণ হবে না, কিটা হচ্ছে সাইলেন্ট থাকবে। ওকে, স্যান্ড ক্যাসেলস। Sand castles and others were playing. Tom and Sam splashed and swam in the cool water. After some time, the boy decided to eat their lunch near the rocks. And they saw many shells over the rocks. Soon it was dark and they returned home. Okay, very good. Acha. Thank you, ma'am. Okay, everyone. So we have done reading the comprehension. So any question? Karo kono ei je Maisha then Lamia. Okay, do you have any question? Did you understand? Yes, মিস রক্স মানে কি? Rocks মানে পাথর। ওকে মিস। Rock মিস মানে পাথর। একটু দেখাবেন? হ্যাঁ, ওকে। রক মানে হচ্ছে যে বড় বড় পাথরগুলা, বিশাল পাথর। হ্যাঁ, একদম একদম হচ্ছে এত বড় বড় পাথর যেগুলা।
হ্যাঁ সেটা নরমালি যেসব পাথরের উপরে আমরা বসতে পারি সেগুলাকে বলে রক। ঠিক আছে, পেবলস মানে হচ্ছে ছোট ছোট নুড়ি পাথর গুলাকে আবার পেবলস বলে। হ্যাঁ, আর স্টোন হচ্ছে স্টোনটাও তোমার মোটামুটি বড়, খুব বেশি বড় না, কিন্তু রক মানে হচ্ছে সব থেকে বড় যে পাথর, যেটার উপরে আমরা বসতে পারি, বসে থাকতে পারবো। ওকে, সেটা হচ্ছে তোমার রক্স। ওকে ওকে মাইশা, ওকে, হ্যাভ ইউ ডান মাইশা? Yes, miss. Okay. Okay, everyone. So we have done reading the comprehension. Now we are going to read. Okay. Now we are going to start super reading. আচ্ছা, super reading ও আমি 5 জনকে ধরবো, কিন্তু বাকিরা সবাই পড়তে থাকো and especially memorize the spellings. Okay. Especially memorize the spellings so that you can write the question answer without seeing the spellings. হ্যাঁ, স্পেলিং গুলো মুখস্থ করে ফেলে বেটার হয়। ওকে, আচ্ছা, প্রথমে পড়বে হচ্ছে মাইশা। মাইশা, রিড। Sunny beach, shells, decided, returned, sandcastle, swam, splashed, swimming, building. Okay, very good, thank you. আচ্ছা, okay, then Oishik, read. Oishik, are you here? Oishik, are you here? Acha, I don't know what is the problem. Okay, yes. Acha, okay, Lamia, read. Lamia. Okay, miss. Sunny beach, sails, decided, returned, sandcastle, swam, splashed, swimming, building. Okay, very good. Thank you so much. Acha, okay. Acha. Miss, can I say Nadia? আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখি আমি কাকে কাকে ধরবো। আমাদের আরো তো অনেক স্লাইড আছে, আমি সবাইকে ধরবো 5 জন 5 জন করে। ঠিক আছে, সো নো নিড টু ওয়ারি। আচ্ছা, রিফাত পড়ো, সুপার রিডিং। রিফাত। Sunny beach, shells, decided, returned, sandcastle, swam, splashed, swimming, building. ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, সো ওকে, রিফাত, মাইশা, দেন আচ্ছা নাদিয়া বলো। হ্যাঁ, Sunny beach, shells, decided, returned, sandcastle, swam, splashed, swimming, building. ওকে, ভেরি গুড। ওকে, দেন আচ্ছা, রিফাত পড়েছে, মাইশা পড়েছে, নাদিয়া, লামিয়া পড়েছে। আর কে পড়েছে? আচ্ছা, আরেকজন বাকি আছে। ওকে, সো আই এম গোইং টু আস্ক। মিস, আমরা কি পরের আর কোনো স্লাইডই পড়তে পারবো না? আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি সবাইকে ধরবো, এক একটা করে স্লাইড আমি 5 জন 5 জন করে ধরবো, সো ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর ইওর টার্ন। আচ্ছা, ওকে, তৌফিকুল, ক্যান ইউ সে সুপার রিডিং? Yes, unfortunately, my electricity is off. তৌফিকুল পড়ো। Miss, আমি কি তৌফিকুল, আই কান্ট হিয়ার ইউ, শুনতে পাচ্ছি না। Yes, আমি এতক্ষণ ছিলাম না। আচ্ছা, ওকে তৌফিকুল, ওকে, আচ্ছা, ওকে, দেন আদনান, রিড। Sunny beach, shells, decided, returned, sandcastles, swam, টি হবে না, টি উচ্চারণ হবে না, ক্যাসেলস। splashed, swimming, building. হ্যাঁ, তুমি স্যান্ড ক্যাসেলসটা বলো আবার। Sandcastle, হ্যাঁ, ক্যাসেলস, যেমন হচ্ছে লিসেন বানান কি? LISTEN, লিসেন, তাই না? আমরা কিন্তু টিটা বলি না,
শুধু লিসেন বলি, ঠিক তেমনি ক্যাসেলস, এখানে টিটা উচ্চারণ হবে না, কিন্তু লেখার সময় টি লিখতে হবে। ওকে, আচ্ছা, so we have done the super reading and we have done reading the comprehension. Now we are going to do the question answer. যাদেরকে ধরিনি তাদেরকে আমি এখন question answer গুলো করতে বলবো। ওকে, আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে everyone, number one will say, আচ্ছা, তাসমিম number one answer বলো, how was the weather? The weather was sunny. আচ্ছা, the weather was sunny, or you can write the weather was hot and sunny. এটুকু লিখি, তাই না? The weather, everyone open your copy and write down the question answer. The weather was hot and sunny. Okay, so this is the answer, first answer. আবহাওয়াটা কেমন ছিল? আবহাওয়াটা খুব গরম ছিল এবং রৌদ্রোজ্জ্বল ছিল, তাই না? আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, next we'll say, okay, আব্দুল্লাহ, মিস আমি এতক্ষণ ছিলাম না, কারেন্ট ছিল না। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, ঐশিক, can you say, ঐশিক, Miss, can I say? ঐশিক, মিস আমার নেট ছিল না, আমি দেখতে আচ্ছা, পারি নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে যারা দেখেছো আমি তাদেরকে আবার জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা, তাহলে হলো, আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, দেন তাসমিয়া নাম্বার 2 বলো। মিস আমায় বলেছেন, Yes, Tom and Sam went to the beach for swimming. yes, who went to the beach for swimming? Tom and Sam went to the beach for swimming. Okay, Tom and Sam went to the beach for swimming. Acha, okay, next we'll say, acha, okay, Atif number 3 bolo. Atif, what were some children doing? বাচ্চারা, Some children playing. what were some children doing? আচ্ছা, হ্যাঁ, প্লেইং আছে, আর একটা কি আছে বলো? মিস ওই যে বাড়ি বানাচ্ছিল, এটা ভুলে গেছি। এটা হ্যাঁ, এটা কি হবে? ইংলিশে বলতে হবে। মিস ইংলিশটা ভুলে গেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, পৌশি তুমি বলো, ক্যান ইউ সে, পৌশি? Yes, miss. They what were আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এখানে বিল্ডিং লিখে দিচ্ছি। মিস আমি পারবো। sand castle. Some children were building sand castle. আচ্ছা, ওকে, ভেরি গুড। তাহলে কে বলেছো এটা? Miss Ami. Okay, some children were building, oh, sorry, building building sand castles. Okay, তাহলে কিছু বাচ্চারা কি করছিল? স্যান্ড ক্যাসেল, বালুর প্রাসাদ তৈরি করছিল। ওকে, আচ্ছা, ওকে, লাস্ট বলবে হচ্ছে, ওকে, Pushpa, can you say what did they see on the rocks? What did they see on the rocks? পুষ্পটার আগেরটা বলেছে 3 নাম্বারটা।
আচ্ছা পুষ্প পুষ্প Sorry, পুষ্পকে জিজ্ঞেস করেছি পুষ্প পুষ্প unmute yourself পারবে very easy আচ্ছা মাহাদি বলো তো what did they see on the rocks Is they saw very many shells on the rock. yes very good তারা পাথরগুলোর উপরে কি দেখেছিল তারা হচ্ছে শামুক দেখেছিল তাহলে they saw many shells 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 on the rocks okay okay thank you Mahdi right answer acha okay ম্যাম yes ম্যাম আমার না একটু প্রবলেম হয়েছিল সরি acha ঠিক আছে no problem okay tahole number 1 how was the weather was hot and sunny who went to the beach for swimming Tom and Sam went to the beach for swimming what were some children building some children were building sand castles what did they see on the rocks they saw many shells on the rocks so these are only 4 question answer today we have so how many of you have finished writing kara kara likhecho show me your Miss, I copy have finished. show me your copy acha Rifat has done Nusaiba done Adnan done Abdullah done Atif done Pushpo done okay Mahati done okay Abdullah Abdullah শেষ করেছো okay ঠিক আছে Fauzi Tasmin what about Lamia what about others Miss, সবার কি শেষ হয়েছে Miss, Yes, I'm miss. done. আচ্ছা okay now I will ask you the question answer যাদেরকে জিজ্ঞেস করিনি এতক্ষণ বা যারা এই যে লেটে জয়েন করেছো তাদেরকে আমি এখন জিজ্ঞেস করব ওকে আচ্ছা ফার্স্টে বলবে হচ্ছে তৌফিকুল how was the weather তৌফিকুল how was the weather how was the weather হ্যাঁ বলো unmute yourself তৌফিকুল আচ্ছা okay তৌফিকুল Yes, okay miss. Wishik you say how was the weather Wishik Hello, miss. Yes. Are you hear me? yes Tawfiqul can you say number Yes, miss. 1 answer how was the weather The weather is hot and sunny. হ্যাঁ কোশ্চেনে কি আছে past tense না present tense কোশ্চেনটা কি ছিল how was the weather তাহলে কি হবে অ্যানসার কি হবে The weather was hot and sunny. হ্যাঁ তো তুমি প্রথমে is বলেছো আমি কিন্তু লাস্ট ক্লাসেও আমি বলেছিলাম যে আমাদেরকে ফার্স্টে কোশ্চেনটা ভালো করে দেখতে হবে যে ইট either is it in past tense or present tense or future tense okay এটা আমাদের দেখতে হবে বুঝতে হবে তারপরে we will write the answer according to the question according to the tense ঠিক আছে আমরা tense যেটা হবে আমরা সেই টেন্সে আমরা অ্যানসারটা দিব আচ্ছা ওয়েশিক নাম্বার 2 বলো Question number 2. Who went to the swimming? Who went to the beach for swimming? আচ্ছা ওই থেকে লেট হচ্ছে আচ্ছা ওকে ওকে লামিয়া নাম্বার 2 বলো Who went to the beach? Where is Lamia? লামিয়া বের হয়ে গেল কেন
আচ্ছা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে okay okay Abdullah you say who went to the beach What means? who went to the beach Tom and Sam went to the beach for swimming. Acha, Tom and Sam went to the beach for swimming. Okay, very good. Acha, next time, acha, Lamia is joining. Acha, next time, Nusaiba, number 3 answer bolo. Some children were building sand castles. Okay, very good. What is the spelling? Sand castles. Sand castles. Bolo. Sand castles. Banan ki? SAND sand CASTLES. Yes, very good. Very good. Sand castles. Acha. Acha. Okay, Lamia, number 4 bolo. What did they see on the rocks? Lamia. What did they see on the rocks? Lamia. Lamia, unmute koro Lamia. মিস নেট সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে লামিয়া অনেক ওকে নাম্বার 4 ওকে নাম্বার 4 আচ্ছা রিফাত বলো নাম্বার 4 What did they see on the rocks? They saw many shells on the rocks. What is the spelling shells? SHALLES. SH Sorry, miss. SHELL. হ্যাঁ ই হবে নালে তো এটা শ্যাল হয়ে গেল শ্যাল I shall do the work you shall do the work তাই না এটা তো ফিউচার টেন্স হয়ে ফিউচারই ইয়া হয়ে গেল ভার্ব হয়ে গেল আচ্ছা okay everyone so we have done the question answer also now we are going to do the grammar part today we are going to learn about past continuous tense last class we have done past indefinite tense or past simple tense okay so today we are going to learn past continuous tense acha so bhalo kore dekho So what is past continuous tense? The past continuous tense is used for actions that were going on in a progress at a particular time in the past. আচ্ছা ঠিক আছে past continuous tense হচ্ছে যে ঘটনাটা যায় না আচ্ছা মিস ক্লিয়ার হচ্ছে না। প্লিজ ক্লিয়ার ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ এখন দেখতে পাচ্ছো এই সততা ক্লিয়ার ভাবে হ্যাঁ ম্যাম একটু ক্লিয়ার না হ্যাঁ আজকে ইয়া মানে আমি যেখান থেকে নিয়েছি আসলে ওটা একটু ঝাপসা হ্যাঁ মানে এটা অ্যাকচুয়ালি শুরুতেই প্রবলেমটা ছিল ওকে নো প্রবলেম আমি জাস্ট একটু তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা যখন হচ্ছে তোমরা পিডিএফটা পড়বে মানে যখন হচ্ছে তোমরা ইয়েটা ওই যে ফেসবুক থেকে পড়াটা নিয়ে নিবে লেকচার সেটা ডাউনলোড যখন করবে পিডিএফ ফর্মটা তখন সেখানে তোমাদের প্রবলেম হবে না আশা করি তোমরা দেখতে পারবে হ্যাঁ স্লাইডে একটু প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা আমি তোমাদেরকে বলছি যে সো হোয়াট ইজ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হচ্ছে যে ঘটনাটা হচ্ছে অতীতে ঘটছিল হ্যাঁ মানে যে ঘটনা অতীতে শুরু হয়েছিল কিন্তু এখনো চলছে মানে শেষ হয়নি সেটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ঠিক আছে যেমন হচ্ছে দ্য ক্যাট ওয়াজ চেজিং দ্য র্যাট মানে বিড়ালটা কি করছিল বিড়ালটা হচ্ছে ইঁদুরটাকে ধরছিল ইঁদুরটার পিছনে তাড়া করছিল হ্যাঁ ধরার জন্য তো ওয়াজ চেজিং দ্য rat the cat was chasing the মানে ঘটনাটা তখন কন্টিনিউয়াসলি ঘটে চলেছে মানে শেষ হয়নি
তো যে ঘটনাটা হচ্ছে অতীতে শুরু হয়েছে এবং এখনো চলছে, মানে মানে চলছে ঘটনাটা, মানে কন্টিনিউয়াসলি চলছে, সেটা এখনো শেষ হয়নি, সেটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ঠিক আছে, যেমন হচ্ছে তারপরে এখানে আরো বলেছে the past continuous also indicates an action that was in progress when another action occurred in the past। আচ্ছা, past continuous tense এর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে একটা ঘটনা যেটা ঘটেছে, এই ঘটনাটা ঘটার পরে আরেকটা ঘটনা মানে 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 ঘটছে। ঠিক আছে, মানে যে ঘটনাটা অলরেডি ঘটেছে একবার, সেই ঘটনাটা ঘটার পরে আরেকটা ঘটনা, আরেকটা অ্যাকশন হচ্ছে তোমার শুরু হয়েছে বা মানে চলছে। ঠিক আছে, যেমন হচ্ছে when I saw অমিত, আমি যখন অমিতকে দেখেছিলাম, he was playing football। তো এখানে কিন্তু দুইটা past tense, একটা হচ্ছে when I saw অমিত আর একটা হচ্ছে he was playing football। এখানে দুইটা হচ্ছে past tense, একটা হচ্ছে when I saw অমিত, আমি যখন অমিতকে দেখেছিলাম, আর একটা হচ্ছে he was playing football, এবং সে ফুটবল খেলছিল। তো তাহলে হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস কখন হয়, যখন হচ্ছে আমরা একটা ঘটনাটা শুরু হয়ে গেছে বা শেষ হয়ে গেছে, তারপরে যখন আরেকটা ঘটনা শুরু হয় এবং সেই ঘটনাটা চলতে থাকে, সেটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তারপরে দেখো the helping verb was and were combined with the ing form of the main verb to form the past continuous tense। আচ্ছা আচ্ছা, এটার past continuous tense এর ফর্মুলাটা কি, সেটা হচ্ছে was এবং were হবে, সিঙ্গুলার থাকলে was হবে, প্লুরাল থাকলে were হবে, আর ভার্বের শেষে খালি ing যোগ হবে। এটাই হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, মানে এটা হচ্ছে আর কিছু হবে না, তাহলে ভার্বের শেষে ing যোগ হবে আর was এবং were হবে। ঠিক আছে, যেমন সিঙ্গুলার হলে was হবে, প্লুরাল হলে were হবে, আর ভার্বের শেষে কি হবে, ing হবে। ওকে, yes, okay Atif, what are you doing? তুমি মনে হচ্ছে ক্লাসের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছ। আচ্ছা, yes Rifat, any problem? আচ্ছা আচ্ছা, রাহেতুম মাসরুর, are you from class 3 and 4? তুমি কি কোন ক্লাসে পড়ো? ওকে, রাহেতুম মাসরুর কোন ক্লাসে পড়ো? কথা বলতে হবে। আচ্ছা, ও বের হয়ে গেছে, ও ভেবেছে এটা হচ্ছে ক্লাস 3 and 4 এর ক্লাস। নো। ওকে এভরিওয়ান, তাহলে হচ্ছে হোয়াট ইজ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, যে ঘটনাটা হচ্ছে শুরু হয়েছিল এবং যেটা এখনো চলছে, সেটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ওকে, আর একটা জিনিস হচ্ছে যে একটা পাস্ট টেন্স, একটা পাস্ট ঘটনা ঘটার পরে যখন আরেকটা ঘটনা শুরু হয়েছিল বা শুরু হয়, সেই ঘটনাটাকেও হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। ওকে, আচ্ছা চলো, ওকে লেটস ডু দ্য এক্সারসাইজ করলে তখন আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবো। ওকে, so can you see the screen? I can't see the screen. Yes, miss. দেখতে পাচ্ছো? Yes, এটা miss. আজকে একটু প্রবলেম, হ্যাঁ আজকে একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে। মিস ইয়েস, মিস আমরা কি পুরো লাইনটা তুলে এটার উত্তর লিখবো নাকি আমরা শুধু শব্দটা লিখবো? ওকে, জাস্ট রাইট দ্য অ্যানসার। বলেছে fill in the blanks with the simple past or past continuous form of the verbs given in brackets। আচ্ছা, ব্র্যাকেটে যে ভার্বটা দেওয়া আছে, দেখো প্রত্যেকটা শেষে ভার্ব দেওয়া আছে ব্র্যাকেটে, সেই ভার্ব অনুযায়ী হচ্ছে তোমরা কি করবে, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করবে। আর যদি নাউন যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে was হবে, প্লুরাল হলে কি হবে, what, where হবে, where, সিঙ্গুলার থাকলে was, প্লুরাল হলে where। যেমন এই যে ফার্স্টটা আমি কি বলে দিব, ফার্স্ট ওয়ান বলেছে the old woman dash her son before she died, মানে আর ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে forgive মানে কি, forgive মানে হচ্ছে মাফ করে দেওয়া। বলেছে বৃদ্ধ মহিলাটা মারা যাওয়ার আগে তার ছেলেকে মাফ করে দিয়েছিল। হ্যাঁ, তো এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কি করব,
পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করব, তাহলে এখানে দা ওল্ড ওয়ামেন মানে একটা মহিলার কথা বলা হয়েছে, তাহলে এখানে কি হবে, ওয়াজ হবে না ওয়্যার হবে? was please. ওয়াজ। আর হচ্ছে আমরা জানি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ভার্বের সাথে আইএনজি হয়, তাহলে এখানে ফরগিভ আছে, তাহলে কি হবে? আইএনজি যোগ হলে কি হবে? সরি বুঝতে পারিনি। Forgiving. Forgiving, তাহলে সেন্টেন্সটা অ্যানসার কি হবে? The old woman was forgiving her son before she died. ঠিক আছে, এখন সবাই লিখো, তাহলে এখন এটা সবাই লিখো, the old woman was forgiving her son before she died. ঠিক আছে, তাহলে আমি একটু দেখি। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে forgiving, was forgiving। আচ্ছা, এখানে যদি আমি দেখি was এভাবে লেখা যায় না, forgiving, হ্যাঁ forgiving হবে। মাই গড, আচ্ছা আমি এটা কোনোভাবেই লিখতে পারছি না, এটা কিভাবে লেখে? নো, আচ্ছা আমি টাইপিং ফর্মে দিচ্ছি, তাহলে তোমরা লিখো যে the woman was forgiving her, okay, was forgiving। মিস পুরো লাইনটা তুলবো? No need, just write the answer, okay? ওকে মিস। আচ্ছা ঠিক আছে, এবারে দেখো, আচ্ছা নাম্বার 2 বলো, নাম্বার 2, the servant dashed the dry leaves in the backyard when the robber hit him। আচ্ছা ঠিক আছে, ব্র্যাকেটে বার্ন দেওয়া আছে, বার্ন মানে কি? বার্ন মানে হচ্ছে পুড়িয়ে ফেলা, বার্ন মানে হচ্ছে পুড়িয়ে ফেলা। এখানে বলেছে চাকরটা কি হচ্ছে শুকনা পাতা, ড্রাই লিভস মানে শুকনা পাতা হচ্ছে পুড়াচ্ছিল ইন দা ব্যাকইয়ার্ড, ব্যাকইয়ার্ড মানে হচ্ছে পিছন, বাসার পিছনে, মানে পিছনের যে উঠানে, সেখানে হচ্ছে সার্ভেন্টটা কি করছিল, ড্রাই লিভস পুড়াচ্ছিল, যখন রবার মানে কি? ডাকাত, রবারটা কি করছিল, তাকে হিট করেছিল, মাথায় মেরেছিল, হ্যাঁ মানে ওই টাইমে যখন রবারটা তাকে মেরেছিল, তখন হচ্ছে সার্ভেন্টটা কি করছিল, ড্রাই লিভস পুড়াচ্ছিল। তাহলে কি হবে এখানে? সার্ভেন্টটা কি নাউন, নাউনটা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল? was singular, সিঙ্গুলার, তাহলে এখানে কি হবে? means was burning, was burning, হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে সবাই দাও। So the answer will be was burning. Okay. Acha. Okay. So the answer is was burning. Was burning. আচ্ছা, then number 3, when I met Roger, আমি যখন রজারের সাথে দেখা করেছিলাম, he dash a black jacket, সে ব্র্যাকেটে wear দেওয়া আছে, wear মানে কাপড় পরা, তাই না? সো তাহলে কি হবে এখানে, যে সে একটা ব্ল্যাক জ্যাকেট পরেছিল বা পরছিল। He was wearing a black jacket. A black jacket. তাহলে এখানে he was wearing a black jacket. Very easy, very easy. আমার কাছে past tense সব থেকে ইজি লাগে। আচ্ছা, so he was wearing a black jacket. Okay. আচ্ছা, number 4, Romila typed the email ID. রমিলা কি করেছিল? ইমেল আইডি টাইপ করেছিল and dash the send button and hit মানে হচ্ছে
হিট মানে অ্যাকচুয়ালি মারা, তবে এখানে যেটা বলেছে যে হিট করা মানে হচ্ছে আমরা যখন বাটনে টাইপ করার সময় আমরা বাটনে আমরা হিট করি, মানে টোকা দেই না, মানে আমরা তো টিপ দেই তাই না, পুশ করি। সো এটাকেই বলেছে হিট করা এখানে বলেছে। তাহলে এখানে কি হবে? রমিলা টাইপ দ্য ইমেল আইডি এন্ড, বলো এখানে কি হবে? রমিলা এটা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল? সিঙ্গুলার। রমিলা একটা মেয়ের নাম। রমিলা টাইপ দ্য ইমেল আইডি, রমিলা ইমেল আইডিটা লিখেছিল and dash the send button, ব্র্যাকেটে হিট আছে। তাহলে এখানে তুমি কন্টিনিউয়াস টেন্স করো। রমিলা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল? Singular. সিঙ্গুলার। তাহলে কি হবে বলো? Was hitting the And. same button. আচ্ছা, হিটের পাশে যদি আমি আইএনজি দেই তাহলে কি হয়ে যাবে? হিটিং বানানটা কি? Who can say? Double T-I-N-G, heating. Double T-I-N-G. তাহলে এখানে এটাই বলেছে যে রমিলা টাইপ দ্য ইমেল আইডি and was hitting the send button, মানে ওরা একটা ইমেল লিখেছে, টাইপ করেছে রমিলা, তারপরে সেন্ড বাটনে ক্লিক করেছে। ক্লিক করাটাকে আসলে হিটিং বলেছে। হ্যাঁ, সে হিট করেছে আর কি, ওটাই বুঝিয়েছে, আর কিছু না। আচ্ছা, নাম্বার 5 বলো। নাম্বার 5, we dash in the park when it began to rain. ব্র্যাকেটে প্লে আছে। Playing. We কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল? We were playing. Yes, very good. তাহলে এখানে we were playing হবে। we হচ্ছে প্লুরাল থাকলে were হবে। we were, আর ভার্বের শেষে ing যোগ হবে। সো এখানে প্লে আছে, সো এখানে ing দিলে কি হবে? প্লেইং হবে। We were playing. So we were playing in the park when it began to rain. যখন আমরা খেলছিলাম তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। আচ্ছা, ওকে, নাম্বার 6, you dashed to help me but you did not. ব্র্যাকেটে প্রমিস লেখা আছে, মানে তুমি আমাকে প্রমিস করেছিলে সাহায্য করার জন্য, কিন্তু আমাকে হেল্প করোনি। এখানে ইউ থাকলে কি হয়? জোরে বলো, শুনি না তো। where, yes, where হবে। তাহলে এখানে ভার্বের শেষে আইএনজি হলে কি হবে? প্রমিস দেওয়া আছে। Promising. তাহলে you were promising to help me। তাহলে এখানে সবাই লিখো you were promising, শুধু একটা আইএনজি বসিয়ে দিবে, লাস্টে ইটা চলে যাবে। প্রমিসিং বানান PROMISING, প্রমিসিং। যখন আইএনজি থাকে তখন ভার্বের শেষে ই থাকে না। আচ্ছা, তাহলে এখানে বলেছে you were promising to help me but you did not. তুমি আমাকে প্রমিস করেছিলে যে আমাকে সাহায্য করবে, কিন্তু তুমি করোনি। আচ্ছা, লাস্ট নাম্বারে দেখো দুইটা fill in the blanks আছে। there are 2 fill in the blanks। তো এখানে ভার্বও আছে দুইটা, একটা হচ্ছে টাইপ, একটা হচ্ছে ড্রিঙ্ক। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি বলেছে? অমিত ড্যাশ অ্যান্ড এসে। হ্যাঁ, অমিত একটা এসে টাইপ করছিল when রহিমা ড্যাশ দা ডোরবেল, যখন রহিমা বেল বাজিয়েছিল, ডোরবেলটা বাজিয়েছিল। এখানে কি হবে? এটাকে কন্টিনিউয়াস টেন্সে করো। Omit was ringing and Rohima was ringing. Yes, very good. তাহলে এখানে হবে অমিত was typing the essay and Rohima was ringing. Rohima was ringing the doorbell. Yes, very good. Okay, so this is the answer. তাহলে দেখো নাম্বার 1 কি বলেছে? The old woman was forgiving her son before she died.
That's two. Number 2, the servant was burning the dry leaves in the backyard when the robber hit him. Number 3, when I met Roger, he was wearing a black jacket. Number 4, Romila typed the email ID and was hitting the send button. Acha. Number 5, we were playing in the park when it began to rain. Number 6, you were promising to help me, but you did not. Acha, number 7, Amit was typing an essay when Rahima was ringing the doorbell. আচ্ছা এখন বলো কারা কারা বুঝতে পারোনি? Anyone who did not understand what is the past continuous tense? Past continuous tense is very easy. শুধু কি হবে was were হবে আর ভার্বের শেষে ing জাস্ট লাগিয়ে দিবে, দ্যাটস ইট। যখন কোন সেন্টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস করতে দিবে তখন হচ্ছে জাস্ট তোমাকে ফলো করতে হবে যে নাউনটা কি সিঙ্গুলার আছে না প্লুরাল আছে। যদি সিঙ্গুলার থাকে তাহলে was হবে, আর যখন প্লুরাল থাকবে তখন হবে were। ঠিক আছে? আর হচ্ছে আর আই সবসময় আই হলে সবসময় was হয়, আর ইউ হলে সবসময় were হয়। এটা 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 হচ্ছে আমাদের ইংলিশ গ্রামারের রুল, এটা কিছু করার নেই। So have you finished all of you? সবাই কি শেষ করেছো? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss, I have finished. আচ্ছা সবাই শেষ করেছো সবাই? Yes, miss, I have. আচ্ছা okay. Okay everyone, so we have done the past continuous tense. Inshallah next class we will do past perfect tense. Next class আমরা past perfect tense শিখবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা okay. So right Miss now Riddle? yes, right now I'm going to give you our riddle, but already I have acha Lamia করছে জয়েন করছে। So already I have given the answer with the riddle. আমি riddle এর সাথে answer দিয়ে দিয়েছি। I just want to know the meaning, মানে তোমরা আসলে এই মিনিংটা জানো কিনা সেটা আমি জানতে চাই। ঠিক আছে, সেটা আমি দেখতে চাই। আচ্ছা চলো আমরা মিনিংটা দেখি। আচ্ছা আচ্ছা the riddle is eggplant, মানে egg আছে প্লাস plant, egg মানে ডিম প্লাস প্ল্যান্ট মানে চারা গাছ, কিন্তু দুইটা যখন মিলে কি হয় এগ প্ল্যান্ট হয়। এখন এগ প্ল্যান্ট মানে কি কে বলতে পারবে? Miss, বেগুন। বেগুন। আচ্ছা কে কে বেগুন বলেছো হাত তুলো। মিস আমি সবার আগে বলি। আচ্ছা মাহাদি বলেছে, আদনান বলেছে, তারপরে আর কে বলেছে? মিস আমি বলেছি। আচ্ছা তাসনিম বলেছে। ওকে তা মাত্র 3 জন, বাকিরা কি জানো না এগ প্ল্যান্ট কি? Miss আমিও বেগুন, পৌশি এখন চালাকি করলে হবে না। আমি অনেকক্ষণ ভাবতেছিলাম কারণ ভুলে গেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ওকে নো প্রবলেম। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এখন মনে পড়ছে বেগুন না, হ্যাঁ এগপ্ল্যান্ট মানে হচ্ছে বেগুন, ঠিক আছে। হ্যাঁ আরেকটা ইংলিশ আছে সেটা হচ্ছে ব্রিঞ্জাল, ব্রিঞ্জাল মানেও কিন্তু বেগুন, তাই না? আমরা কিন্তু দুইটা ওয়ার্ড আমি ব্রিঞ্জালটা আমরা বেশি শুনি বলেই আমার আমিও সবসময় ব্রিঞ্জাল শুনে আসছি দেখে আর কি এগপ্ল্যান্টটা শিখছি, বাট ওটা আমরা আসলে ছোটবেলাতেই ব্রিঞ্জালটা শিখেছি, তাই না? ছোটবেলায় আমরা ব্রিঞ্জালই, আমিও শিখেছি ব্রিঞ্জাল প্রথমে কিন্তু আমিও ব্রিঞ্জালটা শিখেছি। ব্রিঞ্জাল মানে বেগুন, মানে আমি যখন আমার মনে আছে ছোটবেলায় আমার বইয়ে ব্রিঞ্জাল লেখা ছিল। ওকে বাট অ্যাকচুয়ালি এগ প্ল্যান্ট কেও বেগুন বলে, ঠিক আছে। মেবি ব্রিঞ্জাল মেবি আমার মনে হয় দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন দেয়ার শেপস এন্ড সাইজ। আমার মনে হয় সাইজ আর শেপের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। এগ প্ল্যান্ট আই থিংক হচ্ছে চিকন বেগুন গুলাকে মনে হয় এগ প্ল্যান্ট বলে, আই ডোন্ট নো মেবি। আর হচ্ছে তোমার যেটা হচ্ছে গোল বেগুন, যেটা হচ্ছে হ্যাঁ বড় গোল বেগুন যেটা, সেটা মনে হয় আই থিংক দ্যাট ইজ কল্ড ব্রিঞ্জাল। আচ্ছা হতে পারে, আমার মানে উই শুড চেক ইন দা ডিকশনারি দেখলে আমরা আসলে বুঝতে পারবো, অথবা ইউ ক্যান চেক ইন দা গুগলও তোমরা সার্চ করে দেখতে পারবে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ব্রিঞ্জাল এন্ড এগপ্ল্যান্ট। আচ্ছা বাট দুটাই হচ্ছে বেগুন।
So actually today's riddle is not like a riddle. I just want to know the meaning. হ্যাঁ আমি জাস্ট জানতে চেয়েছিলাম যে মিনিংটা অ্যাকচুয়ালি কি তোমাদের জানো কিনা তোমরা। ওকে সো ভালো হয়েছে, এটা আমরা সবাই আজকে জানলাম। আচ্ছা ইয়েস বলো নাদিয়া বলো। What is always in front of you but you cannot see? What is always in front of me but I cannot see? Air. হ্যাঁ সরি মাহাদি কি বলেছো? Air. এয়ার বাতাস। Yes, miss. আচ্ছা নাদিয়া তো বলছেন নো, কিন্তু তাহলে বাতাসটা মাঝে মাঝে সামনে দিয়েও আসে না, সামনে মানে কিন্তু আমরা তো দেখতে পাই না বাতাস, সেটা বলছি। কিন্তু বাতাসটা সবসময় আমাদের সাথে মিস চোখের পাতা। না চোখের পাপড়িও হবে না। নো নো আইল্যাশেস নো। My shadow শ্যাডো দেখতে পাই, পিছনে থাকে। আর শ্যাডো পিছনেও থাকে, রাইট। কি হবে? অ্যানসার বলে দেব? হ্যাঁ বলো নাদিয়া, আমরা পারি না কেউ। ফিউচার। সরি ফিউচার ভবিষ্যৎ। ও আচ্ছা ফিউচার। Future. ও আচ্ছা আচ্ছা ফিউচার, ইয়েস ভেরি নাইস রিডল, ভেরি গুড। আচ্ছা হ্যাঁ তাই তো, হ্যাঁ ফিউচার হচ্ছে আমাদের সামনেই থাকে তাই না, বাট Yes, আমরা কিন্তু সেটা আমরা দেখতে এটা পাই না, দেখতে আমরা পাই না। জানি না যে what is gonna happening after 5 minutes or after 1 hour, তাই না, আমরা আসলে জানি না। তো ওকে একমাত্র আমাদের আল্লাহই জানে তো কি হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে সো লেটস স্টার্ট দা টাং টুইস্টার। চলো এখন আমরা টাং টুইস্টারটা আমি সবাইকে আমি ধরবো, সবাইকে পড়তে বলবো। ম্যাম টাং টুইস্টারটা ধরলে কি শেষ পড়া? হ্যাঁ টাং টুইস্টার পড়লেই শেষ হয়ে যাবে আমাদের ক্লাসটা, ঠিক আছে। এরপরে ওকে আমাদের ম্যাম, হাতে ম্যাম আমি তো আবার আরেক জায়গায় যাবো তো ক্লাস শেষ করে, তাই একটু। আচ্ছা ওকে হ্যাঁ পুষ্প ঠিক আছে, আমি তোমাকে প্রথমেই ধরছি, তুমি যেতে পারো, লিভ নিতে পারো, নো প্রবলেম। আর হচ্ছে কিন্তু আমাদের হাতে আরো কিছু সময় থাকবে, তখন না হয় আমরা একটু গল্প গুজব করবো, ঠিক আছে। আচ্ছা চলো আমরা একটু টাং টুইস্টারটা তাহলে দেখ, আজকে টাং টুইস্টারটা একটু কিন্তু টাফ, ওকে। আচ্ছা সো ওকে, চপ শপস স্টপ চপস, চপ শপস স্টপ চপস, চপ শপস স্টপ চপস, চপ শপস স্টপ চপস। আচ্ছা এখানে চপ মানে কি? চপ মানে হচ্ছে কাটা, মাংস কাটা বা তরি তরকারি কাটা। আমরা এই যে দেখো না ছুরিতে কি করে, আমরা কিন্তু একটা বোর্ডের উপরে কাটি, ওটাকে কি বলে? চপিং বোর্ড বলে। কেন বলে? কারণ ওই যে চপ মানে কাটা, এই জন্য, ঠিক আছে। সো চপ মানে কাটা, চপ শপ বলতে এখানে বুঝিয়েছে কষাইয়ের দোকান, মানে এখানে কষাই যেখানে মাংস কাটা হয় সেটা কিন্তু কষাইয়ের দোকান বলে। সো কষাইয়ের দোকান স্টপ চপস মানে কষাইয়ের দোকান চপিং করা বন্ধ করে দিয়েছে, এটাই বুঝিয়েছে, ঠিক আছে। তো এটা একটু ডিফিকাল্ট টু প্রোনাউন্স। আচ্ছা তো চপ শপ স্টপ চপস, চপ শপ স্টপ চপস, চপ শপ স্টপ চপস, চপ শপ স্টপ চপস, এইভাবে। হ্যাঁ এবার 5 টাইমস বলবে সবাই। আচ্ছা প্রথমে পুষ্প বলো, পুষ্পর ক্লাস আছে, পুষ্প তুমি বলে তুমি লিভ নিতে পারো। ওকে না ম্যাম ক্লাস নাই, মামার বাসায় যাব। ও আচ্ছা ঠিক আছে নো প্রবলেম, বলো। ম্যাম চপ শপ স্টপ চপ, ম্যাম চপ শপ স্টপ চপস, এটা অনেক কঠিন। চপ শপস স্টপ চপস, চপ শপস স্টপ চপস, চপ শপস স্টপ চপস, চপ শপস স্টপ চপস, চপ শপস স্টপ চপস। ওকে ভেরি গুড পুষ্প, ভেরি থ্যাংক গুড। ইউ ম্যাম। আচ্ছা ভালো হয়েছে পুষ্প। ওকে পুষ্প তুমি তাহলে ডিসাইড করো, তুমি অফিসে একটু কথা বলো তোমার ক্লাস টাইম নিয়ে, তোমার রুটিন নিয়ে, ঠিক আছে। আর ওকে ম্যাম। আর যদি যদি আমাদের হচ্ছে ভাগ্যে থাকে তাহলে আমরা একসাথে ক্লাস করবো ইনশাআল্লাহ নেক্সট টুইসডে। ওকে ম্যাম। ওকে পুষ্প টেক কেয়ার, বাই। ওকে ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা ওকে নেক্সট করবে হচ্ছে তৌফিকুল। তৌফিকুল বলো 5 টাইমস। chop chop, chop chop, chop chop, মুখের কাছে নাও স্পিকারটা, শুনতে পাচ্ছি না। chop stops, shop. Miss,
আচ্ছা আস্তে আস্তে বলো, তাড়াহুড়োর কিছু নাই। chop 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 yes আমাকে একটু পড়তে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে তৌফিকুল, তোমাকে আমি লাস্টে ধরবো, তুমি প্র্যাকটিস করতে থাকো। ওকে তাসমিয়া। Chop shop stop chops, chop shop stop chops, chop shop stop chops, chop shop stop chops, chop shop stop chops. থ্যাংক ইউ তাসমিয়া, ভেরি গুড। তাসমিয়াটা কিন্তু অনেক ভালো হয়েছে। আচ্ছা নাদিয়া বলবে। chop shop stop chops, chop shop stop chops, chop shop হ্যাঁ chop বলো। shop stop shows চপ চপ, আলুর চপ আছে না, আলুর চপ, ওইটা মনে করো, ঠিক আছে? ওইটা মনে করলে পারবে। বলো ওইভাবে বলো, চপ শপস স্টপ চপস, চপ শপস স্টপ চপস, চপ শপস স্টপ চপস, এভাবে বলো। হ্যাঁ নাদিয়া। আচ্ছা নাদিয়ার মনে হয় নেটে একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে। আচ্ছা ওকে, পৌশি বলবে, পৌশি। chop shop shop chop chop shop shop chop না chop স্টপ shop বলছো না, হচ্ছে না পৌশি। chop shop না হ্যাঁ প্রথমটা ঠিক আছে, চপ শপস, তারপর স্টপ চপস, স্টপ বন্ধ করা। chop shop stop chop chop shop stop shop chop চপস, হ্যাঁ আচ্ছা chop ঠিক আছে। shop stop shop আচ্ছা ঠিক আছে পৌশি, পৌশি আরো প্র্যাকটিস করো, হয়নি ভালো করে কিন্তু হয়নি। আচ্ছা নুসাইবা বলবে। নুসাইবা আনমিউট। নুসাইবা আনমিউট ইয়োরসেলফ। হ্যাঁ এবার বলো নুসাইবা। Stop, 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 stop. আচ্ছা ভেরি গুড নুসাইবা, ভালো হয়েছে। আচ্ছা এরপরে আদনান। chop chops stop chops, chop chop না চপ chop চপ chops না বাবা, chop chop, চপ চপ না, চপ শপস। chop চপ চপ shop হবে না, Jimmy's চপ 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 হবে না, চপ শপস। Miss, I cannot hear you. আচ্ছা তুমি এই যে বিয়ে লাগাও, হেডফোনটা কানে লাগাও। এতক্ষণ কিভাবে ক্লাস করেছো? Okay, Miss. চপ শপস স্টপ চপস। হ্যাঁ আদনান শুনতে পাচ্ছো? ক্যান ইউ হিয়ার? Jimmy's, এখন শুনতে পাচ্ছো? Jimmy's. আচ্ছা এখন বলো, তুমি চপ চপ বলছো, চপ চপ হবে না, চপ শপস স্টপ চপস। হ্যাঁ Chop shops stop chops, chop shops stop chops, chop shops stop chops. ওকে ভেরি গুড আদনান, ঠিক আছে। রিফাত। chop shops stop chops, chop shops stop chops, chop shops stop chops, chop shops stop chops, chop shops stop chops. ওকে রিফাত, থ্যাংক ইউ। আতিফ। Chop shops stop chops, chop shops stop chops, chop Stop shops chops. stop chops, shop chops stop shops, chop shops stop chops, shop chops stop শপ না বাবা, চপ শপস। chop আচ্ছা মিস, chop shops stop chops, chop shops stop shops, shops chops stop chops.
হচ্ছে না আতিফ, কিছুই হয়নি। আতিফ তোমার সব হচ্ছে গুলে মানে একদম মিলেমিশে যাচ্ছে সবকিছু, ঠিক আছে? চপ মিস আপনি তো বেশি কঠিন আজকে টাং টুইস্টারটা দিয়ে দিছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে তো একটু হয়তো কঠিন। ওকে দেখো, চপ শপ স্টপ চপ, চপ শপ স্টপ চপ, চপ শপ স্টপ চপ। এই যে আমার তো ভুল হচ্ছে না, প্র্যাকটিসের ব্যাপার। টাং টুইস্টার যতই কঠিন হোক, প্র্যাকটিস করলে ঠিক হয়ে যাবে। Chop shop stop chops. Chop shop stop chops. Chop shop stop chops. Chop shop stop chops. হ্যাঁ, এই তো এবার এই যে কি সুন্দর হয়েছে, ভেরি গুড। কিন্তু আতিফ তোমার একটা প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল হচ্ছে, সেটা হচ্ছে তুমি স্টপ বলছো, স্টপ হবে, স্টপ হবে না। মানে এসটা আলাদা করে উচ্চারণ করবে না, স্টপ মানে এমন ভাবে স্টপ বলতে হবে যেন এসটা শোনা যায়, কিন্তু হালকা করে, একদম ছোট্ট করে শোনা যাবে। আর তুমি বলছো এস স্টপ, মানে একদম একদম এটা, ঠিক আছে? স্টপ হবে মানে এসটা শোনা যাবে কিন্তু আবার শোনা যাবে না, এরকম টাইপের। ওকে Okay, miss. হ্যাঁ, এটা কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক করো। ওকে আচ্ছা, এরপরে বলবে মাইশা। Chop shop, stop chops, 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 chop shop, stop chops. ভেরি গুড মাইশা, মাইশাটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে। আচ্ছা আব্দুল্লাহ বলো। Yes, miss. Chop shop, stop chops. 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 আচ্ছা ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা এরপরে হচ্ছে তাসমিম। তাসমিম Chop shops stop chops. 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 আচ্ছা ঠিক আছে তাসমিম, তোমারটা ওই যে সেম মিস্টেক, তুমিও স্টপ বলছো, স্টপ চপ। এই স্টপ স্টপ বলে কিছু নাই, স্টপ, ঠিক আছে? এটা তোমার ঠিক করবে। এই যে আতিফ তাসমিম দুইজনই স্টপটা ঠিক, এটা প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক করবে, প্র্যাকটিস করবে। আচ্ছা এরপরে বলবে হচ্ছে লামিয়া। লামিয়া বলো। Chop shops, stop chops. 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 ভেরি গুড লামিয়া, ভালো হয়েছে। আচ্ছা ঐশিক কি আজকে কথা বলবে নাকি বলবে না, নাকি ঐশিক রাগ করেছে আমি বুঝতে পারছি না। ঐশিক আনমিউট করো বাবা, তুমি এখন পর্যন্ত এক পুরা ক্লাসে কোনো কথা বলনি। হ্যালো ঐশিক, ইয়েস ঐশিক আনমিউট করো। হ্যাঁ ঐশিক টাং টুইস্টারটা বলো। Chop shops, stop chops. Chop shops, stop chops. Chop shops, stop chops. আচ্ছা ওকে ঐশিক, ঠিক আছে। আচ্ছা এরপরে তৌফিকুল, তুমি কি এখন বলতে পারবে তৌফিকুল? Yes, miss. হ্যাঁ বলো। Chop, chop, stop. Chop shop, chop shop, chop chop. হয়নি, Stop chop, স্টপ কে বলবে? chop, chop shop, stop chop. Chop, stop, stop. হচ্ছে না তৌফিকুল, একদম হচ্ছে না তৌফিকুল, আতিফ হয়নি কিন্তু আজকে তোমাদের। আচ্ছা আজকে সব থেকে ভালো বলেছে হচ্ছে তাসমিম, সরি তাসমিয়া, তাসমিয়া বলেছে, সরি তাসমিয়া রায়দা, হ্যাঁ তাসমিয়া রায়দা বলেছে, মাইশা রহমান বলেছে, আর হচ্ছে লামিয়া। হ্যাঁ এরা তিনজন হচ্ছে আজকে সব থেকে ভালো বলেছে, ঠিক আছে? ভেরি গুড। আচ্ছা বাকিরা ভালো বলেছে, আর হচ্ছে কিন্তু কি তৌফিকুল আর আতিফ দুজনের একদম একদম পুরা হালুয়া হয়ে গেছে, হালুয়া, ঠিক আছে? একদম মানে ঘেটে গিয়েছে তাই না, খিচুড়ি হয়ে গেছে পুরা একসাথে। আচ্ছা নো প্রবলেম। হ্যাঁ আজকে তো একটু কঠিন ছিল, এটা হচ্ছে বাসায় প্র্যাকটিস করো, বাসায় প্র্যাকটিস করলে দেখবে যে ঠিক হয়ে যাবে। ওকে আচ্ছা ঠিক আছে, সো উই হ্যাভ অ্যানাদার 10 মিনিটস।
আচ্ছা 10 মিনিটসে কি করা যায় বলো? What do you think? আচ্ছা গান কে পারো? গান গান কে গাইতে পারো? কেউ একজন গান শোনাও আমাকে। হ্যাঁ নুসাইবা তুমি গান পারো? আচ্ছা সবাই দেখে ভিডিও অফ করে দিয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, গান কে পারো? আচ্ছা গান কে শিখো? এখানে কেউ গান শিখো? গান কে শিখো? কেউ শিখো না? কথা তো বলতে গান হবে। পারি না, কিন্তু আমরা আবৃত্তি করতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কৌশি একটা আবৃত্তি শোনাও। রিসাইট আ পোয়েম। আসসালামু আলাইকুম, আমি কৌশি নিবৃত্ত মাহাতো আজ সবার সামনে পরিবেশন করব আমার সবথেকে প্রিয় ছড়া সোনার ছেলে খোকা। লিখেছেন লুৎফর রহমান লিটন। লক্ষ্মী সোনা ভাই বোনেরা, গোল করো না কোনো, রূপকথা নয় সত্যিকারের গল্প বলি শোনো। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে একটি শিশু আগমনে খুশির জোয়ার নামে। সন্ধ্যারাতে জোনাক জলায় আলোক থোকা থোকা, টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নিল সোনার ছেলে খোকা। খোকা ভীষণ ভালোবাসে ফুল পাখি আর নদী, খোকার বুকে বাঙালি প্রেম বয় যে নিরাবধি। তোমরা সবাই চেনো তাকে, যার কথা বললাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর খোকার আরেক নাম। বঙ্গবন্ধু দেশ দরদি, শহীদদের নেতা, স্বাধীনতার মহান ঘোষক এবং জাতির পিতা। 30 লাখের প্রাণের দামে পেলাম স্বাধীনতা, তোমার 30 লাখের প্রাণের দামে পেলাম স্বাধীনতা। বিশ্ববাসীর মুখে মুখে শেখ মুজিবের কথা। টুঙ্গিপাড়ায় ঘুমিয়ে আছে সে যে সোনার ছেলে, রক্তে অক্ষরে উভয় তাই লিখে রাখলাম। তো চিরদিনই সুর ছড়াবে মুজিব নামের বাসি, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। ভেরি গুড ভেরি গুড। বসি বসি, তাহলে তুমি কবে থেকে শিখো আবৃত্তি? মিস আমি বাসায় শিখি আম্মুর কাছ থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, এমনি আচ্ছা কোনো ইয়েতে শিখো না, কোন স্কুলে শিখো না? আচ্ছা আচ্ছা, না খুব ভালো বসি, যাই হোক নিজে নিজে শিখছো, খুব ভালো, সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা আর কে কে কি কি বলতে পারবে বলো? আর কেউ বলতে পারবে কোনো কবিতা বা গান? আচ্ছা ঠিক আছে, রিডেল বলো। নাদিয়া কোথায়? নাদিয়া চলে গেছো? ওকে, নাদিয়া মনে হয় চলে গেছে। ওকে, হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স? হ্যাঁ নুসাইবা, কি মনে হচ্ছে তোমার, গান গাইতে পারবে? নো মিস। নো মিস। আচ্ছা আর কেউ কিছু পারবে না বলতে? তাসমিম, তাসমিম, আব্দুল্লাহ, কেউ কি কিছু বলতে পারবে? মিস আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি স্কুলে উপস্থাপনা করি, দেন নাচ শিখি, অভিনয় করি, আবৃত্তি করি, স্কুলে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় নাম দিই। আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড ভেরি গুড। না এটা খুবই এটা আমাদের উচিত, হ্যাঁ এটা আমাদের পার্টিসিপেট করা উচিত, এটা এটা কিন্তু খুবই দরকার। ঠিক আছে, এটাতে যেটা হয় যে নিজেদের একটা স্কিলও আমরা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি, প্লাস হচ্ছে নিজেরাও আনন্দ পাই, অন্যকেও আনন্দ দিতে পারি। ওকে, yes we should practice, we should participate in this kind of activities. হ্যাঁ, তোমার ওই সারাক্ষণ ওই মোবাইলে গেমস খেলা থেকে হচ্ছে এইসব হচ্ছে অনুষ্ঠানগুলোতে পার্টিসিপেট করা প্লাস খেলাধুলা করা, এটাতে আমাদের এগুলো আমাদের করা উচিত। ওকে, আচ্ছা রিফা তো চলে গেছে। ওকে ঠিক আছে, ওকে এভরিওয়ান, সো দ্যাটস ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই, টেক কেয়ার, সি ইউ নেক্সট উইক। বাই বাই মিস, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম মিস। ওকে বাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম মিস। আসসালামু আলাইকুম। বাই মিস। বাই, আল্লাহ হাফেজ, বাই।
আল্লাহ হাফেজ মিস, আসসালামু আলাইকুম।